राम रहीम जेल तो आया बाहर, बागपत आश्रम तो अपने श्रद्धालुओं के ना दिता सुनेहा, कहा पहला वांग अपने घर च रहो, समय समय से दिंदा रहांगा संदेश। राम रहीम की पैरोल ते जथेदार ने खड़े किए सवाल, जुडिशियल सिस्टम ते भी कसिया तंज, बोले एक बलात्कारी नूं लैके तां कानून नरम है पर हक्कां दी लड़ाई लड़न वालियां दे लई सख्त। विजिलेंस ने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर नूं भेजा रिमाइंडर, रवनीत बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज करने लई कहा। बिट्टू बोले सरकार के कहण ते कांग्रेसियों नूं टारगेट कर रही विजिलेंस। सीएम भगवंत मान वालों चुके गए सवालों से भड़के कैप्टन अमरिंदर, बोले पंजाब के हितों की राखी की वचनबद्धता लई मैनूं किसी तो सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं, 1981 वेले कुछ होर सन हालात। सीएम भगवंत मान अज देर शाम जाएंगे दिल्ली, कल केजरीवाल के नाल गुजरात के लिए होणगे रवाना। भावनगर में दोवें करनगे रैली। एसवाईएल विवाद दे विचाले सिख अजायब घर दे विच लगाई गई बलविंदर सिंह जटाणा की तस्वीर, मूसेवाला के गीत दे विच भी होया सी जटाणा का जिक्र। संगरूर दे विच सीएम रिहाइश के बाहर किसानों का पक्का मोर्चा जारी, दोपहर 12 बजे किसान कड्ढण के ललकार रैली, रिटायर्ड फौजी भी होंगे शामिल। जंडियाला गुरु दे मल्लियां पिंड दे विच पेट्रोल पंप ते लुट, तेजधार हथियारों के नाल लैस बदमाशां ने वारदात नूं दित्ता अंजाम, सीसीटीवी तस्वीरां आईयां सामने। न्यूज़ 18 की खबर का वड्डा असर, महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने मंगी रिपोर्ट, कहा होवेगी सख्त कार्रवाई। जलंधर दे विच रेस्टोरेंट तो महिला नूं घड़ीस के कड्ढिया गया सी बाहर। फिर सवालों में पंजाब दी जेल, फिरोजपुर जेल दे विच बंद गैंगस्टर सने 3 कैदियों तो मिला फोन, बठिंडा जेल चो भी बरामद होया मोबाइल फोन। गुरुग्राम दे विच मचिया अग दा भांबड़, कैमिकल फैक्टरी दे विच लगी भयानक अग, आसमान तक उठियां लाटां, कल देर रात तो लगी हुई अग। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। जेल तो बाहर आ गया राम रहीम। जी हां, इस वेले ते बुलेटिन की शुरुआत इस वड्डी खबर के नाल। बागपत पहुंच चुका है राम रहीम ते पैरोल ते बाहर आए राम रहीम नूं 40 दिनों की पैरोल जिहड़ा हैगा मिली हुई है। यूपी के बागपत दे विच राम रहीम पहुंचा है। पैरोल ते बाहर आने तो बाद राम रहीम की पहली वीडियो जिहड़ा हैगा वो सामने आई है। अपने श्रद्धालुओं के ना राम रहीम ने सुनेहा दिता है। राम रहीम ने सुनेहा देके अपने श्रद्धालुओं ने कहा मैं यूपी चा, तुसी अपने घरां च रहो, समय समय सिर थानू सुनेहे दिंदा रहांगा। राम रहीम अपने श्रद्धालुओं को कह रहा है मैं यूपी चा, तुसी अपने घरां च ही रहना है, डेरा प्रबंधन के हुक्मां की पालना करते रहो, कोई भगदड़ जा मन मर्जी नहीं करनी। हरियाणा दियां पंचायत चोणां तो पहला पैरोल जिहड़ा है इस बार दी गई है। पिछली बार जून महीने में पैरोल दी गई सी। उस दौरान भी राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में रहा सी, जिथे उसने एक एल्बम भी रिलीज की सी। हम दसती है कि जेल दे विच बंद कैदी नूं 1 साल दे विच 90 दिनों की छुट्टी मिलती है, जिस विच 21 दिनों की फरलो, 70 दिनों की पैरोल होंदी है। डेरा मुखी 21 दिनों की फरलो ते 30 दिनों की पैरोल ले चुका है, यानी 60 दिनों की जिहड़ा 40 दिनों की जिहड़ी पैरोल सीगी वो बकाया सी, और 40 दिनों की पैरोल जिहड़ा हैगा राम रहीम नूं हुण दित्ती गई है इस साल दे लई। अगले साल फिर यही प्रोसेस दोहराया जाएगा। सवाल इस गल नूं लैके है, और सब तो वड्डी गल जिस तरीके राम रहीम नूं पैरोल दित्ती जांदी उसकी टाइमिंग जिहड़ी है, उस टाइमिंग नूं लैके सवाल खड़े हुंदे ने। टाइमिंग नूं लैके सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के आदमपुर दे विच जिमनी चोण होनी है, उस दे नाल नाल हरियाणा दे विच पंचायत चोणां होणीआं ने, उसका शेड्यूल जिहड़ा हैगा वो जारी हो चुका है। सो अजे भी सियासी तरह सवाल यह भी चुकदियां ने कि राम रहीम नूं बाहर लिया जाना किते इन्हां चोणां दे नाल कनैक्टेड तां नहीं। सवाल इस गल नूं लैके उठदे ने, और सवाल जिहड़ा हैगा वख-वख जथेबंदियां भी जिहड़ा हैगा वो चुकदियां ने। इस वेले मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे हैं गलबात करने के लिए। धीरेन्द्र, राम रहीम बाहर आया, एक बार फिर से बागपत पहुंच चुका है, अपने फॉलोअर्स के नाम संदेश भी जारी कर रहा है।
ये प्रोसेस जो है इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं धीरेन्द्र। हाँ, देखिए, टाइमिंग को लेकर निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पिछले एक साल से ये सिलसिला लगातार जारी है। राम रहीम कभी अपनी मां की बीमारी का हवाला देके बाहर आते हैं, कभी अपनी जमीन की देखभाल के लिए अर्जी लगाते हैं, लेकिन वो नामंजूर हो जाती है। लेकिन पिछले एक साल से लगातार कभी फरलो पे तो कभी पैरोल पर तकरीबन 51 दिन की वो फरलो और पैरोल काट चुके हैं। अब ये 40 दिन की जो उन्हें पैरोल मिली है बागपत के लिए, वो बागपत पहुंच गए। और जो संदेश दिया ये काफ़ी अहम था, क्योंकि काफ़ी लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद इस बार गुरमीत राम रहीम सत्संग करेंगे, उनसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ये साफ कर दिया डेरे में पहुंच के कि वो उनसे मिलने के लिए कोई ना आए और इस तरह से थोड़ा धैर्य बनाए रखे। क्योंकि ये आशंका लगातार थी कि पहले जिस तरह से उन्होंने अर्जी लगाई थी कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जाने की बात थी या फिर राजस्थान जाने की बात थी, लेकिन दोनों को सुरक्षा के लिहाज से नकार दिया गया था। उसके बाद ये तीसरा विकल्प जो पिछली बार भी बागपत का उनको मिला था, बागपत ही उनको भेजा गया है। जहां तक टाइमिंग की बात है, क्योंकि फरवरी में जब पंजाब के विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी राम रहीम जेल से बाहर आए थे, तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं जो डेरा की राजनीतिक विंग है वो संदेश देगी डेरा के समर्थकों के बीच में कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट डाले। क्योंकि राजनीतिक विंग जो डेरा की काफ़ी इससे पहले भी इस तरह के जो आदेश देती रही है, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्योंकि काफ़ी दखल है राम रहीम का हर स्टेट के अंदर। तो इसको लेकर ये कयास राजनीतिक दल लगातार लगाते रहे कि राजनीतिक फायदे के चलते भारतीय जनता पार्टी राम रहीम को बार बार बाहर निकाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसी भी सजायाफ्ता कैदी का ये अधिकार है कि उसको पैरोल और फरलो मिले और ये उसी का हिस्सा है। लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर बातें चल रही हैं। धीरेन्द्र, सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि एक शख्स जिसके खिलाफ बहुत संगीन इल्जाम लगे और जिसे सख्त सजा दी गई, सीबीआई की अदालत ने सजा दी, और जब वो शख्स शुरुआत में पैरोल के लिए अर्जियां लगा रहा था, तकरीबन दर्जन भर अर्जियां ऐसी थी जो रिजेक्ट की गई हैं। तकरीबन 1 दर्जन बार ऐसा हुआ है कि राम रहीम ने अर्जी लगाई है और उसके बाद उसकी अर्जी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद ऐसा अचानक से क्या होता है कि सरकार को लगने लगता है कि नहीं, ये तो राइट बनता है और राइट जो है वो दे देना चाहिए और कानून के मुताबिक हमें सारे फैसले ले लेने चाहिए। ऐसा एकदम से क्या होता है? हाँ, बिल्कुल इस पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2017 से लेके आज 2020 से 2021 में राम रहीम को पहली बार जेल से बाहर निकाला गया था। जब उन्होंने बीमारी का हवाला दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब उनको रोहतक पीजीआई लाया गया था। तो उससे पहले उनको एक हार्डकोर क्रिमिनल की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन बाद में इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ और कहा कि जेल के अंदर उनका व्यवहार काफ़ी ठीक रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए उनको पैरोल और फरलो दी गई है। अभी भी जो कंडीशंस लगाई गई हैं, कंडीशन ये है कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के जो मुख्यालय है सिरसा, वहाँ पर नहीं जाएंगे और जो बागपत भेजे गए हैं वहाँ से भी बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लगातार सवाल उठते रहे। पंजाब में भी कई मामले हैं, बेअदबी का केस है राम रहीम के खिलाफ अभी चल रहा है, साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला है, वो भी अभी कोर्ट के विचाराधीन है। तो अभी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार जब राम रहीम को एक हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में रखा गया था और सरकार भी उस वक्त काफी बच रही थी कि अगर राम रहीम को बाहर निकाला गया तो काफी किरकिरी होगी। लेकिन अब पिछले एक साल से ये एक सिलसिला बन गया है। कभी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए गुरुग्राम पहुंच जाते हैं, कभी उनको बागपत भेज दिया जाता है पैरोल देकर, क्योंकि ये अगर आज उनको पैरोल मिल रही है और पैरोल देने के नाते जो दलील दी जा रही है किसी भी सजा याफ्ता कैदी का अधिकार है, तो पिछले 4-5 साल से राम रहीम के अधिकार कहाँ चले गए थे? ये भी एक सवाल उठाता है कि अचानक से अब राम रहीम को क्यों इतनी छूट दी जा रही है, क्यों इतनी हमदर्दी बरती जा रही है कि एक सजा याफ्ता कैदी के जो अधिकार है उनकी दुहाई दी जा रही है। धीरेन्द्र, एक आखिरी सवाल। तकनीक का युग है, आज राम रहीम लाइव हो जाते हैं, आज बाहर आते हैं और आज ही बाहर आकर लाइव होकर 2 मिनट 10 सेकंड का एक संदेश अपने समर्थकों के नाम जारी कर देते हैं। क्या एक जगह आपने ठीक है फिक्स कर दिया कि आप बागपत में रहेंगे, बागपत से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन संदेश जो दिया जाना है या तकनीक के सहारे वो अपने समर्थकों तक तो पहुंच ही रहे हैं, तो फिर आपकी इस बैन लगाने का भी क्या फायदा कि आपने बागपत में ही रहना है? बागपत में रह के आप सोशल मीडिया पे आके लाइव हो गए, आप पूरी दुनिया में अपना संदेश दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, इस पर हालांकि जो कानूनी कुछ उनको डायरेक्शन दी गई है नहीं दी गई, इस पे हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मैं हरियाणा से एक केस का हवाला देना चाहूँगा आपको कि जब ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले में सजा दी गई थी तो वो भी पैरोल पर बाहर आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस दौरान किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस नहीं किया, कोई संदेश उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया। हाँ, कुछ चिट्ठियाँ जरूर आती थी जो आमतौर पर INLD अपनी रैलियों में प्रयोग करती थी कि ओम प्रकाश चौटाला का ये संदेश है, लेकिन तब भी उन्होंने किसी मंच का इस्तेमाल नहीं किया, शायद कोर्ट की डायरेक्शन थी। तो अब राम रहीम किस तरह से एक संदेश दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोशल मीडिया पे मैसेज दे रहे हैं, तो जो दूरियां हैं, पहले भी इतनी दूरियां थी, कहने को सिरसा मुख्यालय में उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते थे, लेकिन एक दायरा था वो काफी विस्तृत दायरा था जो उसके भक्त थे और राम रहीम के बीच में, क्योंकि जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी, उनके पास जाना आसान नहीं था, तब भी राम रहीम को इतनी दूर से देखा जाता। तो उसमें और इसमें फर्क क्या रह गया? अभी भी उसी तरह से वो मैसेज उनको दे रहे हैं और वो मैसेज डिलीवर भी हो रहा है। तो इस पे सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अगर आप इस तरह से मैसेज दे सकते हैं तो कोई दूसरा मैसेज भी दे सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, यही सवाल है धीरेन्द्र। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम बातचीत के लिए। धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी गल कर रहे थे कि राम रहीम जिस तरीके पैरोल दी गई है और जिस तरीके राम रहीम पैरोल तीजी बार मिली, 8 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ तीजी बार पैरोल मिली है। फैक्चुअली ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 फरवरी ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੈ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हम यहाँ पे। मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे, वो समुंदर आपको याद ही होंगे तो समुंदर ऐसा ना ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ के आएंगे, फिक्र मत करो, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तेरावास यूपी का आप देख ही रहे हैं सारे। पता तो आपको चली कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात, हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको। सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता है, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार, कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग। सो राम रहीम सुनेहा जारी कर रहे अपने हिमायतियों के नाम, अपने फॉलोअर्स के नाम। राम रहीम दी इस पैरोल ते जथेदार ने सवाल खड़े किए ने। एक बलात्कारी नूं लेके कानून नरम है, जथेदार कह रहे हैं हक्कां दे लई लड़न वाले दे लई कानून सख्त है। जुडिशियल सिस्टम ते जथेदार ने तंज कसा है ते सीधे तौर ते सवाल खड़े किए ने। एक बलात्कारी नूं लेके कानून नरम है, जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने सवाल खड़े किए ने। हक्कां दे लई लड़न वाले दे लई कानून सख्त है, ये सवाल खड़े करते नजर आए ने। जुडिशियल सिस्टम ते भी जथेदार ने तंज कसा है और साफ तौर ते कहा कि हाथी दे दंद खाण दे होर ते विखाण दे होर। तंज कसया जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने। आज जिस तरीके राम रहीम बाहर आए, राम रहीम ने बाहर आके अपने समर्थकों के नाते सुनेहा दिता है। उस तो बाद पैरोल नूं लेके सवाल खड़े हो रहे हैं और पैरोल नूं लेके सवाल खड़े किए ने जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब। सो ये सवाल खड़े किए ने फेसबुक पोस्ट के राही। जथेदार ने फेसबुक ते पोस्ट पाई है, भारतीय कानून के उपर एक कहावत ठीक ढुकदी है कि हाथी दे दंद खाण नूं होर दिखाण नूं होर। स्कूल दे विच पढ़ाया जांदा सी कि कानून की नजर विच सब बराबर ने, पर नहीं, दूजिਆਂ प्रति चाहे वो बलात्कारी ही क्यों ना होण, भारतीय कानून नरम है ਅਤੇ अपने हकों ਲਈ लड़न वाले सिख ਜਿਹੜੇ अपनी कैद की मियाद भी पूरी कर चुके हैं उन्हां ਲਈ बेहद सख्त। सो जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने साफ तौर पर सवाल खड़े किए ने इस सिस्टम नूं लैके, इस पूरे दी पूरी पैरोल नूं लैके। साडे नाल इस वेले गुरचरण ग्रेवाल साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, SGPC मैंबर। ग्रेवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। जथेदार साहब ने सवाल खड़े किए ने पूरे भारतीय कानून सिस्टम से, भारतीय कानून व्यवस्था से सवाल खड़े किए ने राम रहीम की पैरोल नूं लैके। देखो जी, जथेदार साहब का जिहड़ा कहना वा बिल्कुल सच्चाई है कि देखो सिखां नूं सिर्फ कहा जा रहा कि तुसीं जिहड़ा कानून का आदर करो। असीं कानून का आदर करते हैं, असीं कानून तो बाहर नहीं जाते, पर कानून साडा आदर करता। हुण बलवंत सिंह राजोआणा के संबंध दे विच
ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਇਹ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। तो सिंह साहब का बिल्कुल कहना सही है कि असी ग्रेवाल साहब एक सवाल होर उठ रहा है। ग्रेवाल साहब सवाल ये उठता है, हरियाणा सरकार ये कहती है जो इस बारे सवाल किया जाता है कि टाइमिंग नूं लैके सवाल ने, चोणां हो रही ने, उस वेले राम रहीम नूं पैरोल दिता जाना, तो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि एक कैदी का राइट है, 21 दिनों की फरलो ते 70 दिनों की टोटल पैरोल साल दे विच मिलनी चाहिए है। इसका हवाला देके राम रहीम नूं बाहर कढ़िया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 28 ਸਾਲ ਕੱਟਦੇ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲੀ? 28 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ग्रेवाल साहब एक सवाल होर जी, बयान देने के नाल चर्चा तो शुरू हो जाती है। जथेदार साहब ने बयान दिता, लिखा, पोस्ट पाई, उसके नाल चर्चा तो होगी, पर सवाल यह है कि की इस नूं कानूनी तरीके नाल भी चैलेंज किया जा सकता है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों? देखो जी, कानूनी तरीके नाल असीं कितनी बार चैलेंज किया, किहड़े मसलिਆਂ चैलेंज नहीं किया। इस देश की न्यायपालिका कोल असीं हथ बन के गए, असीं कानून के मुताबिक गए, असीं हक्कां की गल की, दिल्ली के कतलेआम का असीं मसला किया, पंजाब के पानियां का किया, BBMB का मसला आ गया। किन्ने मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ कानून ਕੋਲ गए, न्यायपालिका ਕੋਲ गए, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेवाल साहब साडे नाल गल करन दे लई। गुरचरण सिंह ग्रेवाल साहब साडे नाल गल कर रहे सी कि SGPC दे मैंबर सवाल सीधे तौर ते खड़े हुंदे ने कि एक बलात्कारी नूं पैरोल, एक बलात्कारी नूं फरलो, और ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, JBT ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ जिस तरीके अपने सुनेहे दे रहा है तो उत्थे सवाल खड़े होंगे ने। अंशुल छत्रपति मेरे नाल इस वे फोन लाइन ते गलबात करेंगे, मृतक
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੰਸ਼ੁਲ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਸ਼ੁਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। अंशुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। सब तो पहली गल अंशुल, अज राम रहीम बाहर आया ते राम रहीम ने आंदे ही सुनेहे देने शुरू कर दिते, इसनूं तुसीं किस तरीके देखते हो? देखो, जदों सरकार किसी भी एक बलात्कारी नूं कातल नूं इहो जे एक क्रिमिनल नूं कोई छूट दिंदी है ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 38-40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੈਦੀ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ YouTube ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ DM ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਸਪਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰੋਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੀੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸਰਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਈ ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਸ਼ੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ,
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਤੀ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਲਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ 'ਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲਸ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਡਲਸ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨੀ ਆਲੂਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ, ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ, ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਲੋ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪੈਰੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਕੰਮ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰੋਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਜੇਬੀਟੀ ਟੀਚਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। दिया मेरे रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जिम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। सो ये आप ज़रूर मानिएगा हमारी बात। हमेशा मानते हैं, हमें गर्व है आप लोगों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गर्व है। सो परमपिता परमात्मा और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे आपको।
सो आपके दर्शनों के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो दर्शन चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, सारी बातें करेंगे आपसे, लेकिन आपने माननी है बात। हमें पता है, कहने की ज़रूरत नहीं इतनी बार, कि जिम्मेवार आपको जैसे कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने चलना है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हम यहाँ पे। मालिक आपको बहुत खुशियाँ दे। वो समुंदर आपको याद ही होंगे तो समुंदर ऐसा ना ज़्यादा भी हो जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ के आएंगे, फिक्र मत करो, और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो ये हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये तेरावास यूपी का आप देख ही रहे हैं सारे, पता तो आपको चल ही गया। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, फिर बात करेंगे, बातें करते ही रहेंगे आप लोगों से, बस आप जुड़े रहना, बातें करते रहना। और छोटे बच्चों को भी बहुत आशीर्वाद, जवानों को भी आशीर्वाद, और बुजुर्गों को की। हमारे तो सारे ही बच्चे हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था, उसके साथ उसके पापा थे, दादा थे, कहने लगा गुरुजी, पिताजी, मैं भी पिताजी कहता हूँ, मेरा पापा भी पिताजी कहता है और मेरा दादा भी कहता है। तो हमने कहा बेटा, कहता ये चक्कर क्या है? हमने कहा बेटा जो तेरी समझ में नहीं आएगा पर बता देते हैं, संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की औलाद अपनी औलाद होती है, तो इसलिए पिताजी कहते हैं सारे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो भगवान की औलाद हैं, वो हमारी औलाद हैं। तो सारों को आशीर्वाद, सारी भगवान की औलाद को आशीर्वाद, भगवान सबको खुशियां दे अंदर बाहर से। ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਬੇਟੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ।